विनेश फोगाटकर खबर सारा भारत वर्ष रे चर्चा तैयारी करिछि। 100 ग्राम ओजन मात्र 100 ग्राम ओजन अधिक हेबारु विनेश फोगाट ओलंपिक रु विदाय नहीं। पदक पाइबा आशा सबुदिन पेरिस ओलंपिक रे जहाँ आशा थिला ता मौली जाइछि। आउ एबे चर्चा होउछि या पछरे एक बड़ा षडयंत्र अछि। मो सहित दुती चांद अछंती जे डोप टेस्ट परे तांको ऊपर बैन लगा जाइछि। से खेलिबार सुयोग पाउनांती एवं अभियोग आनुचंती जे तांको मध्य एई बळी एक षडयंत्र करी फसई दिया जाइछि। विनेश फोगाट को ऊपरे निजर मंतव्य रखिबे दुती चांद जे गत थर ओलंपिक रे जोग देइथिले। ओडिशार गर्व अंतर्जातीय क्रीडा रे अनेक बार से गोल्ड मेडल आनिचंती। पेरिस ओलंपिक रे खेलिबा पाई आशा रखिथिले किंतु खेलिबार सुयोग पाउना। विनेश फोगाट को ऊपरे कौन कहउचंती दुती चांद मो सहित शामिल होउचंती दुती चांद जे ए संपर्क रे उठुथिबा अनेक गुड़िया प्रश्नर उत्तर रखिबे। प्रथम तो कहबी ओलंपिक चैंपियनशिप हो समस्त रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट आ ताको सब एथलीट माने को फॉलो करबा बाध्यतामूलक। आ विशेष कर मु जेतु एथलीट मोर रनिंग ऊपर बेसी ध्यान अछि। आ बॉक्सिंग हो बा कुश्ती हो किंबा वेलपिंग माने सब माने एज अपेक्षा ताकर बॉडी वेट कैटेगरी बेसी प्रदर्शन करंती। हमर कोन एज कैटेगरी था जेमति अंडर 18 अंडर 20 अंडर 23 तापर वुमेन कैटेगरी तो से मानकर किंतु बॉडी वेट कैटेगरी अनुसार खेलंती। तो आम जमी रूलेसन अच्छी कि एथलीट जड़े अन्य मार्क पर हली पारे सेट पर झुकी पारे रनिंग बेले ट्रैक चेंज करें कि क्या सहित हाथ टच भी करें। आउ रनिंग माने फिनिशिंग बेले भी 0.1 मिली माइक्रो सेकेंड भी प्रभाव पड़ी था। जेमती आप जानते 2018 मसीह एशियन गेम 0.1 मिलीग्राम सॉरी मिली माइक्रो सेकेंड मोर गोल्ड मेडल पड़ता सिल्वर मेडालिस्ट होती। तो सहीपरि से पक्षर बॉडी वेट कैटेगरी जो 100 ग्राम कम है पचे चलो किंतु 5 ग्राम भी अधिक है से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए। से क्रीड़ाविद मैंने बॉडी वेट प्रति बेसी ध्यान दे था। माने प्रायत मुझे देखी मु कैंप रोथि जो मैंने कुश्ती खेलने आसती प्राक्ट करते सब से फुल पोशाक थे पूरा गर्म पोशाक थे प्रति मुहूर्त झाड़ बहुत डाइट भी बहुत कम खाती से वर्कआउट भी बहुत करती। से बॉडी वेट को आनिया भारी कष्ट साध्य कारण आमर साधारण आम बॉडी वेट 500 केजी माने 500 माने ग्राम कमे 5-10 दिन मेहनत करिया पड़े किंतु से माने रात राति 200 ग्राम हो बा आधे किलो हो बा किले केजी गोटे केजी कमेबा एते सहज नुहे। तो जेहेतु मते जा अनुमान करा होची जो पूर्व जो कंपटीशन थिला तांकर बहुत टायर्डनेस हे जाइतिले आ बहुत एनर्जी लॉस हेतला तांकर। तो सेही एनर्जी को रिकवरी करा पई हुए तो किछि एनर्जी ड्रिंक से माने नै थई पारंती किंबा किछि डाइट नै पान जोटा कि तांको देहरे सेटा जल्दी रिकवरी करिछि। आ ता सहित खाइबार भी टिके प्रभाव पड़ी पारे कारण ओलंपिक लेवल तो समस्त खाइबा समान न थाए। आ जहाँ मु फेस कर सब सेठी बॉयल जिनिस खाइबा मिला जाए बहुत भलो डाइट भी दियंती सेठी किंतु भारत रो खाइबा अपेक्षा सेठिकार खाइबा टिके परिवर्तन रहिथिबो जा द्वारा तांकर डाइट बढ़िया रहिथिबो। विनेश फोगाट सारा राति साइकिल चलाउतिले वजन कमेबा पाई एवं हां निश्चित 2 केजी वजन कमाई 100 ग्राम भितर सीमित रही जाइतिला आउ वजन कमी नथिला। तो ओलंपियन मानकू एमती काम करिया पई पड़े वजन को मेंटेन करिया पई बहुत बहुत कष्ट गोटे एथलीट हेबा एते सहज नुहे। जदि एथलीट हेइतांता सहज हेइतांता तले हजार पिला पाठ छाड़ी रनिंग पछरे गोडांते माने कोर्स करे आगे आसंते। गोटे एथलीट को निज बॉडी को रेडी कर रखिया भारी कष्ट आ विभिन्न प्रकार रेगुलेशन अछि ताको परीक्षा निरीक्षा सामना करिया पड़े और बॉडी वेट को सेही बेले से मेंटेन करे कारण मु फेस करछि मोर जते बॉडी वेट 48 बा 49 थाए मु से बहुत भलो प्रदर्शन करे। मु सेही बॉडी वेट रे जेउठी भी प्रदर्शन करछि मैं चाहे इटाली रे हो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम रे हो बा एशियन गेम रे हो किबा रांची रे हेतला ओपन नेशनल मीट हो जो मो बॉडी वेट 49 लु 48 भितर मु रखिछि भलो प्रदर्शन करछि। जोठी 50 हे जेछि बा 51 हे सेठी मु प्रदर्शन भलो करि पानी। रियो ओलंपिक भी समस्या से सामना करथिले बॉडी वेट बढ़िथिला मु रनिंग करि पानथिली आ एठी टोक्यो भी हेतला सेया जदि वजन बढ़ी गला केमती कमांती बढ़ी गला में डाइट टिके फ्रूट फल
रिकवरी ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ଟିକେ ନଉ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଫୁଲ କପଡାର ସବୁ ମାନେ ପିନ୍ଧୁ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରହୁ ଆଉ ପାଣି ବହୁତ କରି ପିଉ କାରଣ ବଡିରୁ ଟକ୍ସିନ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ପିଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବାଟା। ହଁ ଆପଣ କେତେ ଓଜନ କମେଇ ପାରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତରଫ ଯାହା ତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସେ ବେସିକାଲି 6 ମାସ ଆଗରୁ ବଡିକୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡେ ବିଫୋର 6 month ବିଫୋର ଆମକୁ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡେ ଯେମିତିକି ଆମ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ କରୁ ହେଭି ଜିମ୍ କରୁ ଆଉ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନ ପାଖେଇ ଆସେ ସେତେ ଟ୍ରେନିଂ ବନ୍ଦ ମାନେ କମ ରୁହେ ବଡି ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ କୋଉ ପାର୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି ବଡି ୱେଟ କେତେ ବଢିଛି ଫ୍ୟାଟ କେତେ ବଢିଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ବଢିଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁ ନିଜ ବଡିକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ 500 ଗ୍ରାମ ଓଜନ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା 1 କେଜି ଓଜନ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଥଲେଟ ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ତ ଲାଗିଯିବ 15 ଦିନ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ 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 ବଡି ୱେଟ କାଟାଗୋରୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ୱେଟ ଲିଫ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବକ୍ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୁସ୍ତି ବାଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରାତିରେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ପୁରା ମୋଟାର କମ୍ବଳ ଘୋଡି ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବଡି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସେଟାକୁ ଫେସ କରନ୍ତି। କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ଶୋଇଲେ କଣ ଓଜନ କମିଯିବ? ଆଜ୍ଞା କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ଶୋଇଲେ କଣ ରାତିରେ ଓଜନ କମିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଟା ବଢିଥାଏ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ଵାରା ବଢିଥାଇପାରେ ବା ରିକଭରି ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ନେଇଥିବା ପଡେ ମାନେ ଯୋଉଟା ବଢିଥାଇପାରେ ଏଟା କମଳ ଦେଖ ବଡିଟା ଗରମ ହୁଏ ରାତି ସାରା ଝାଳ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗରମରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ପତଳା ହେଇଯାନ୍ତି କାରଣ ବଡିରୁ ଯେତେ ଆମେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଆମ ବଡିର ଟକ୍ସିନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଝାଳ ବହିବ ଆମ ଫ୍ୟାଟନେସ ସେତେ ଲୁଜ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଟାର କମ୍ବଳ ଶୁଅନ୍ତି ରାତି ସାରା ଘୋଡି ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଡାଇଟ୍ ବି ଏତେ ନିଅନ୍ତିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ ଯାହା ଫଳମୂଳ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଏନର୍ଜି ଯାହା ନିଅନ୍ତି। ତ ଇଏ ଖରା ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ଶୁଅନ୍ତି ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମରେ ତ କମଳ ଘୋଡିବେନି କାହିଁକି ଆମେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉ ଆମକୁ ଏସି ରୁମ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ ର ଟେମ୍ପରେଚର ଯେହେତୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାନେ 10, 20 ବା 16 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ରୁମ ଗୁରାକ ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଥାଏ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ବାହାରେ ସିନା ଗରମ ପଡେ କିନ୍ତୁ ରୁମ ଗୁରାକ ବାହାରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ତ ସବୁବେଳେ ରୁମ ରେ ରହିବ ନା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଏ କମ୍ପିଟିସନ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରୁମ ପଳେଇ ରୁମ ଟା 24 hours ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ କାରଣ ମୁଁ ସେଟା ଫେସ କରିଛି ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ଟାଇମ ହଉ ବା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ଟାଇମରେ ହଉ ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡେ ଯେ ତମେ ଚାହିଁବ ମାନେ ବଡିକି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ କରି ହୁଏନି ସେ ସମୟରେ। ଦୁତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କନସ୍ପିରେସି ହେଇଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ? ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ତ ଏମିତି ହୁଏ କାରଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଘଟିଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଆଥଲେଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଘଟେ କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯାଇଥିବ ସେଠିକି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଦୁଶ୍ମନ ଥାଆନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଖାଇବାରେ କିଛି ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ ନିରୋଧକ ଅଛି ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଲୋକ ମାନେ ପିଲା ଧରା ପଡିଯାଆନ୍ତି ସେ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଡୋପ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରି ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ହୁଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିକୁ ହାଇପ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2000 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ଟାଇମ ଯଦି ମତେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମୋ ଘନ ନ୍ୟୁଜ ଚାଲିଥିଲା ଓଡିଶାରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମତେ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହିଁଥିଲେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବା ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କରିପାରିନଥିଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହୁଏ କିଛି କିଛି ଆଥଲେଟ ମାନେ ଏଗୁରା ସବୁ ଫେସ କରନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦୁତି ଯେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି କରାଯିବ କି କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ସେ କୁସ୍ତି ହେଇଥାଇ ସଂଘର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସରକାର ସହିତ ସେ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଅଲିମ୍ପିକରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ସିଓର ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବିନି ହେଇଥାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଦିନେ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ପୋଲିସ ମାନେ କିଛି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆସି ଆଜି ଦେଶର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ରଖିଲା ତ ହୁଏତ ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଟା ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ ତ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ କି ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ବସେଇ ପାରିବା